before the vibrant audience, I am reminded of a beautiful quote. Dreams don't work unless you do. Dreams don't work unless you do. And tonight we witness of our students, teachers and parents coming to life through the effort, passion and dedication. This evening promises to be a delightful journey filled with the moments of creativity, inspiration and joy. From dazzling performances to heartfelt expressions of talent, we have curated a program that reflects the spirit of this wonderful community. Before we dive into the celebration, let us take a moment to thank the Almighty for guiding us throughout our journey. Once again, welcome dear parents, respected chief guests, honorable teachers and beloved students to our 13th annual day celebration. For a peculiar prayer song, let me invite the girl with her melodious voice. She is none other than Akila. A very cozy welcome to each and every one of you on this elegant evening. As the golden rays of the sun bless the earth each day, prayer blesses our heart with peace and purpose. It said, prayer is not asking, it is the song of the soul, a connection to the divine. To begin today's program with a positive and a spiritual note, let us all come together for a moment of serenity. Let us raise for our melodious prayer song that will set a tone for this wonderful day. Maitrim bhajata akila krujetrim, Maitrim bhajata akila krujetrim, Atma vadeva paranapi pashata, Atma vadeva paranapi pashata, Yudam yajata swadam yajata, Yudam yajata swadam yajata, Dajata pareshva kramakramanam, Dajata pareshva kramakramanam, Janani prithvi kamasuhaste, Janani prithvi kamasuhaste, Janako devaga sakala jayarugo, Janako devaga sakala jayarugo, Damyugadvata dvayatvam janatam, Damyugadvata dvayatvam janatam, Shreyorvurya Shakala Janana, Shreyorvurya Shakala Janana, Shreyorvurya Sakala Janana, Shreyorvurya Sakala Janana, Shreyorvurya Sakala Janana. நீராரும் கடலொடுத்த நிலமணந்த கெனிலொழுகும், சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில், தெக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடன திருநாடும், தக்க சிறு பிழை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே, அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற, எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனகே, தமிழனகே உன் சீரிழமை சிரம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே, வாழ்த்துதுமே, வாழ்த்துதுமே. Thank you, choir girls, for your divine prayer song. For a wonderful welcome address, let me invite the sweet cookie, Ashwita Sri. A very warm welcome to all the distinguished chief guests,
respected dignitaries, teachers, parents, and dear students. On behalf of Chandra National School, I extend my heartfelt welcome to each one of you as we gather today to celebrate our annual day. Just like the saying goes on in Tirukkural, அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகும். This is the day when we celebrate not only the success of our students, but also the blessings of knowledge and wisdom bestowed upon us by the divine. It's my pleasure to invite our esteemed chief guest, Mr. J.R. Isaac Sugirtharaj, MA, M.Ed, PGD, retired Chief Educational Officer. We welcome you, sir. We are truly honored by your presence today. Your guidance is like the light of the sun, illuminating our paths and inspiring us to reach great heights. It's rightly said by Oprah Winfrey that surround yourself with people who are going to lift you high. I extend my warmest welcome on behalf of everyone to our beloved chief guest. I extend my warm welcome to our respected correspondent, sir, Mr. P.C. Saravanan, sir. We welcome you, sir. We express our sincere gratitude to you for your unwavering support. Like a mighty tree that stands firm in the storm, it's my privilege to invite our beloved Madam Secretary, Mrs. S. Sangeeta Saravanan, Madam. We welcome you, Madam. Your guidance is like the light of the star, leading us through all challenges and triumphs. It's my privilege to welcome our Principal, Madam, Mrs. K. Pandichelvi, Madam. We welcome you, Madam. Thank you for your constant support and guidance. It's my honor to welcome our Vice Principal, Madam. Your tireless efforts in organizing this event with a reflection of your commitment and excellence. A heartfelt welcome to your coordinator, Madam. Welcome you, Madam, whose vision and guidance light the path of learning. I extend my heartfelt welcome to all the proud parents and guardians who are the backbone. It's my honor to welcome our beloved chairman, sir, Mr. Chandrasekharan, sir. We welcome you, sir. I extend my warm welcome to all the proud parents and guardians who are the backbone of our school community, our strongest supporters and motivators. Thank you for joining us on this special occasion. I extend my warmest welcome to all the teachers who are shaping the young minds with care, patience, and dedication. Their passion for education fuels the growth and success of our students. Their influence extends far beyond the classroom. My dear fellow students, the heart and soul of our institution, it gives me immense joy and pleasure to welcome each one of you to our much anticipated annual day celebration. Thank you all. Have an enthusiastic day. Thank you, Ashwita, for your heartfelt welcome address. The life of an uneducated is as barren as a tree without a shade or a fruit. Today, we are truly privileged to welcome a remarkable educator, an intellectual luminary, and a beacon of wisdom, Mr. J.R. Isaac Sugirtharaj. His unparalleled dedication, vast knowledge, and unwavering passion for education have transformed countless lives. Like a guiding star in the vast sky of learning, he has illuminated the paths of students and educators alike. He holds BA and MA in English Literature from VH NSN College, Virudhunagar, and M.Ed from Annamalai University, and PG DTE from Hyderabad, demonstrating his unquenchable thirst for knowledge. He worked as a PG assistant in English and headmaster in Government Higher Secondary School, and he also worked as IMS officer in Virudhunagar and Tuticorin. He rendered his service as DEO in Aruppukkottai and Paramakudi, and later as CEO in Tuticorin. His journey reflects exemplary leadership, profound intellect, and an unwavering commitment to nurturing young minds. In the words of Tamil, கற்றது கைமண் அளவு கல்லாதது உலக அளவு
கற்றது கைமண் அளவு கல்லாதது உலகளவு, highlighting the vastness of knowledge yet to be acquired. Mr. J.R. Isaac Sugirtharaj embodies this spirit, continually seeking knowledge and imparting it generously. He is a man of wisdom who paves a path for children with special needs. A survey identified 2,414 children with special needs, and in Tuticorin, he has taken it upon by himself and to provide the students education who had dropped out of school. And his efforts have been particularly impactful in fishermen's family where education was previously inaccessible. We are truly honored to have him today. Let us extend a warm and heartfelt welcome to this distinguished educator and visionary leader and an extraordinary mentor with thunderous applause. We welcome you, sir. It's my immense pleasure to call our correspondent, sir, Mr. P.C. Saravanan, sir, of our esteemed institution to honor our valuable chief guest, Mr. J.R. Isaac Sugirtharaj. Now I request our correspondent, sir, to honor the chairman, sir. Thank you, sir, for making this occasion more memorable, and thank you, sir, for honoring the chief guest. Some build schools, some build system, but rare are those who build dreams. And today we have one such leader who build dreams, and a leader who believes that every child, regardless of background or ability, deserves a place in the world of knowledge. It's my great honor to invite a visionary leader, an inspiring educator, and a true advocate of inclusive learning, our esteemed chief guest, Sir J.R. Isaac Sugirtharaj, to deliver an inspiring speech. Get ready for the dose of inspiration. Greetings to all of you. After a long gap, I have got an opportunity to participate in a school day function. So I am very thankful to the chairman and correspondent of this institution, principal, staff members, and beloved students of the school. Well, I am quite aware of the management for a long time. I know how far they are doing their best in the field of education. ஐயாட்ட வந்து கொஞ்ச நேரம் என்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி கொஞ்சம் தான் சொன்னாங்க. பட் அதிலிருந்து ஐ ஹவ் லேர்ன்ட் அ லாட். அவங்க அந்த காலத்தில் லாயோலா காலேஜில் படித்தவங்க. லாயோலா காலேஜில் என்ட்ராகிறதே ரொம்ப அங்கே படித்தாலே ஒரு பெரிய கிரெடிட் இப்போவும் இருக்குது. பட் இன் தோஸ் டேஸ் ஹி காட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஸ்டடி தேர் அப்படிங்கும்போது சம்திங் கிரேட். ஸோ அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எனக்கு தெரியும். அதனால் அவங்க முன்னாடி பேசுகிறதுக்கே ஐ ஃபீல் ராதர் ரிலக்டன்ட். வெல், லெட்ஸ் யுவர் நோபல் காஸ் பி பிளஸ்ட் மோர். ஏன்னா கல்வி இப்போதான் பார்த்தோம்னா அதிகமாக it has become a matter of business. But as far as this institution is concerned, I know how they are doing their best to uplift the student community. Well, I have been introduced about my career. I worked as a PG assistant in English for about 18 years, and then headmaster of Government Higher Secondary School for 10 years, and at the executive line for about 4 years. Of all the levels, I should say, teaching is the
best profession or best, the teaching period was the best one for me, because I got an opportunity to uplift many students. Well, as you know, teaching profession is a noble one who should be fully involved in that profession. You may come from different background, but when you enter the school campus, think only of the students. You should be the role model for them in all aspects. இப்போ நம்ம பார்த்தோன்னா உலகத்தில் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இஸ் கோயிங் ஆன் இன் ஆல் த ஃபீல்ட்ஸ். இப்போ நாங்கள் படித்த காலத்துக்கும் இப்போவுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்குது. டெக்ஸ்ட் புக்கை பார்த்தாலே குவைட் சேலஞ்சிங், அப்படிப்பட்ட லெவலில் நம்ம போய்கிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ dear teachers, try to enrich your knowledge. Be updated in your subject. Of course, Google இருக்குது, அதை தட்டின உடனே நமக்கு என்னென்ன மெட்டீரியல் வேணுமோ we can get. பட் டெக்ஸ்ட் புக்கை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. டெக்ஸ்ட் புக் can't be substituted. அதனால் பி அப்டேட்டட். அதுவும் ஒரு சிலபஸ் மாறும்போது, இப்போ நான் என்னுடைய பீரியடை நினச்சி பார்க்கும்போது ஒரு 4 வருஷம் 5 வருஷம் ஒருக்கா டெக்ஸ்ட் புக் சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. அப்போ அந்த முதல் வருஷத்தில் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு டீச் பண்ணணுன்னா குவைட் சேலஞ்சிங். அதுவும் 12th 11th 12th ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்கும். டேனியல் ஜோன்ஸ் ப்ரொனன்சியேஷன் டிக்ஷனரி பக்கத்தில் வச்சுக்கிடுவேன். தென் டிக்ஷனரி மீனிங் பார்க்குறது டிக்ஷனரி வச்சுக்கிடுவேன். ரெண்டையும் வச்சு கஷ்டப்பட்டு தான் ஐ ப்ரிப்பேர்ட். ஏன்னா முதல் வருஷம் நம்ம நல்லா ஒர்க் பண்ணி, இஃப் வி ஆர் thorough with the subject, then we can manage any situation, we can be a good teacher. அதனால் உங்கள் சப்ஜெக்டில் உங்கள் ஃபீல்டில் எந்த அளவுக்கு உங்களால் நாலேஜ் என்ரிச் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு enrich yourself. Then டீச்சர்ஸ் பொறுத்தளவில் they are the good counselors. பிள்ளைங்க வந்து பெற்றோரை விட அதிகமாக டீச்சர்ஸ் சொல்கிறத விரும்பி கேட்பாங்க, ரொம்ப ஒபே பண்ணிக்கிறாங்க. எனக்கு ஐ ஹேட் தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பாலவனத்தில் 10 இயர்ஸ் தான் நான் கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரியில் ஹெச்எம்மாக ஒர்க் பண்ணேன். ஸ்டில் ஐ ரிமெம்பர் ஒன் ஸ்டூடெண்ட். அந்த பையன் எப்போவுமே டாப் ரேங்கர் தான். ஃபைனலி 10th and 12th டாப் ரேங்கர் தான். ஐ திங்க் இப்போ ஒரு நல்ல பொசிஷனில் ஹி வுட் பி தேர், ஹி வுட் பி ஒர்க்கிங். அவன்கிட்ட எந்த குறையும் பார்க்க முடியாது, ரொம்ப நாள் வெரி. பட் அவங்க அப்பா, நான் அந்த பஸ் ஸ்டாப்பில் நின்றுட்டு இருக்கும்போது, ஈவினிங் நின்றுட்டு இருப்போம், அப்பப்போ மெதுவாக வந்து, சார் இந்த பையனை கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்ட்டு அப்படி இப்படின்னு ஏதாவது ஒன்றுன்ட்டு சொல்லுவாங்க. நான் அப்படியே மனசுக்குள்ளே சிரிச்சுக்கிட்டு, இந்த பையனை போய் குறை சொல்கிறாரு அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே சிரிச்சுக்கிடுவேன். ரைட். பிறகு அந்த பையனை தனியாக பார்க்கும்போது, டேய் உங்கள் அப்பா இப்படி சொல்கிறாரா சார், அவருக்கு வேலை இல்லை சார், அவர் இப்படி தான் சார் சொல்லுவார் அப்படின்ட்டு அந்த பையன் சொல்லுவான். இல்லைப்பா, நான் இருந்தாலும் உங்கள் அப்பா உன்னுடைய வெல்ஃபேர் உனக்காகத்தான் சொல்கிறாரு, அதனால் நீ கொஞ்சம் உங்கள் அப்பா சொல்கிறபடி கேட்டுக்கோப்பா அப்படின்னு சொன்னவொன்னே அவனும் தலையிலேயே மாட்டிக்கிடும். ஸ்டில் ஐ ரிமெம்பர் த சீன் வெல். அதனால் டீச்சர்ஸுன்னு என்றைக்குமே நம்ம சொசைட்டியில் ஒரு இடம் இருக்கத்தான் செய்யுது. அதனால் யூ ஷுட் பி அ குட் கவுன்சிலர். வென் யூ ஆர் அ குட் ரோல் மாடல், டெஃபினெட்லி அதுக்குரிய ரிவார்டு இருக்கத்தான் செய்யும். வெல், ஸ்டூடெண்ட்ஸை பொறுத்தளவில் உங்களுடைய டீச்சர்ஸை பொறுத்தளவில் நீங்கள் டோன்ட் பி ஃபுல்லி
அகடமிக் ஓரியன்ட் இன் யுவர் கிளாஸ். முழுக்க முழுக்க பாடத்திலேயே நீங்கள் இருந்துடக்கூடாது. நவ் அண்ட் தென் ஷேர் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அரவுண்ட் அஸ். ஏன்னா அந்த பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் வி ஷுட் கிரியேட். எல்லா பிள்ளைங்களும் அவங்க வந்து டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் ரீட் பண்ணுறது கிடையாது. அது இப்போ உள்ள காலத்தில் நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங்கே ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு. ஒரு பேப்பர் ஏஜென்ட்டை சில நாள் முன்னாடி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னார், சார் பேப்பர் ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு சேல்ஸ் அப்படின்னு சொன்னார். உண்மைதான் அது. பட் we should create an awareness. இப்போ 6th 7th படிக்கிற சின்ன பிள்ளைங்களெல்லாம் டெய்லி பேப்பரை வாசி அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அரவுண்ட் அஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம அப்பப்போ அவங்க சொன்னோம்னா அவங்களுக்கும் ஒரு சேஞ்சாக இருக்கும், அவங்களுக்கும் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். நான் ஐஎம்எஸ்ஸாக இருக்கும்போது ஒரு ஸ்கூலில் ஸ்டில் ஐ ரிமெம்பர், ஒரு ஐ திங்க் சின்ன கிளாஸ் தான், 7th 8th ஒரு கிளாஸை நான் கூப்பிட்டு போனாங்க. ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் ஏதாவது ஒரு கொஷின் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன். அப்போ ஒரு பையன்கிட்ட, இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் இப்போ புதுசாக ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து உதயமாக இருக்குது, உனக்கு தெரியுமாப்பா அப்படின்ட்டு கேட்டேன் நான். அஃப்கோர்ஸ் நான் அவன் பதில் சொல்லுவான்னு எதிர்பார்க்கல. இருந்தாலும் ஜஸ்ட் டு கிரியேட் அன் அவேர்னஸ். ஏன்னா 7th 8th பையன்லாம் அந்த லெவலுக்கு எல்லோரும் இருக்க மாட்டாங்க. ஒருவேளை சம் ஆஃப் த மேபி. ஸோ நான் கேட்டது வந்து ஒரு அவேர்னஸ் அந்த பையனுக்கு வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் அரவுண்ட் அஸ் அப்படிங்கிறத உருவாக்குறதுக்காக இந்த கொஷின் கேட்டதுன்னு எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. அதனால் டியர் டீச்சர்ஸ், உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு அப்பப்போ அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணுங்கள். தென் as far as students are concerned, you are enjoying the golden period in your life. உண்மையிலேயே இந்த மாணவ பருவம் வந்து ஒரு மகிழ்ச்சியான பருவம். அது நான் அப்பப்போ நினச்சி பார்த்துக்கிடுவேன். அந்த காலத்தில் அப்போ நம்ம படிக்கும்போது ஜஸ்ட் லைக் எப்படிப்பட்ட ஒரு கேர்ஃப்ரீ லைஃப் we led அப்படின்ட்டு ஐ யூஸ் டு திங்க் ஆஃப் மை ஸ்கூல் டேஸ். அதனால் இந்த ஸ்கூல் டேஸை நல்லபடியாக பயன்படுத்திக்கோங்க. All of you would be having some ambitions in your life. You would be having some goals. சின்ன வயசுலேருந்தே அந்த ஒரு கோல், ஒரு ஆம்பிஷன், ஒரு விருப்பம் வந்துடணும். Then only we can achieve to reach your goal. அடுத்த பாடத்தில் உங்களுக்கு எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு டவுட் வருதோ, ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கஸ் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா எந்த சந்தேகத்தோட யூ ஷுட் நாட் ப்ரொலாங் யுவர் ஸ்டடீஸ். அடுத்து ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. அடுத்து நீங்கள் யூ கேன் கிளாரிஃபை இட் டு யுவர் டீச்சர்ஸ். பி ஃப்ரீ டு ஆஸ்க் தம். அவங்கள ரொம்ப சந்தோஷம், தே வில் பி வெரி ஹாப்பி டு ஆன்சர் யுவர் கொஷன்ஸ். ஸோ அதனால் படிக்கிற இந்த காலத்தை நல்லபடியாக பயன்படுத்திக்கோங்க. டீச்சர்ஸ்கிட்ட உங்களுடைய டவுட்டெல்லாம் கேட்டு நல்லா கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. And as you know, we are living in the world of competition. அதனால் அதுக்கேற்றாப்பில் you have to equip yourself. நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் கண்டிப்பாக படிங்கன்னு நான் சொல்லலாம். ஆனால் அதுக்கு எத்தனை இடங்களாக வீடுகளில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னு தெரியாது. இப்போ இந்த நியூஸ் டிவி இந்த உலகம் வந்த பிறகு அந்த ட்ரெண்டே மாறிடுச்சு. இப்போ நான் ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி பாளையங்கோட்டை சென்ட் ஜான்ஸ் காலேஜில் பண்ணேன் நான். அங்கே அப்போ தான் இங்கிலீஷ் பேப்பரை தொடுறேன் நான். உடனே நீங்கள் நினச்சிக்கலாதீங்க, சார் வந்து பியூசியில் தானே இங்கிலீஷ் பேப்பரை தொட்டிருக்கிறாரு. பியூசினா ஹையர் செகண்டரி இப்போ உள்ள செகண்ட் இயர். அப்போ வந்து 11th வரைக்கும் தான் ஸ்கூலில் இருக்கும். அந்த 12th அது வந்து பியூசின்னு காலேஜோடு இருக்கும். அப்போ இங்கிலீஷ் பேப்பரில் அந்த மெயினாக அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் காலம்தான் நான் ஃபஸ்ட்டில் பார்க்குறது உண்டு. ஏன்னா மீதிலாம் நமக்கு ஒன்றும் அதிகம் புரியாது. ஸோ that's how I developed a taste in reading the newspaper. அதனால் எஸ்பெஷலி 12th students,
இப்போ இனிமேல் உங்களுக்கு ஷுட் பி புக் எக்ஸாம் ஓரியன்டாக தான் இருக்கணும். when you go for higher studies அந்த நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் ஹேபிட்டை வந்து டெவலப் பண்ணிக்கோங்க. அது உங்களுடைய ஃப்யூச்சருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா இப்போ நம்ம எந்த இன்டர்வியூக்கு போனாலும் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் டுடே அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும். நானும் பல இன்டர்வியூஸ்லாம் அட்டன் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ அதில் வந்து மெயினான வந்து நம்ம வர்றவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு இப்போ உள்ள அந்த நிலைமை தெரியுது அப்படின்ட்டு ரொம்ப உன்னிப்பாக எதிர்பார்ப்பாங்க. ஸோ நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங்கை டெவலப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து கீப் அப் யுவர் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் இன் குட் கண்டிஷன். ரொம்ப முக்கியம். சுவர் இருந்தால் தான் சித்திரம் வரைய முடியும். எ சவுண்ட் மைண்ட் லைஸ் இன் சவுண்ட் பாடி. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு நல்ல ஸ்பேஷியஸான ப்ளே கிரவுண்ட் இருக்குது. இப்போல்லாம் நம்ம டெய்லி கிரவுண்டில் போய் விளையாட முடியாத ஒரு சூழ்நிலை தான் நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். உங்கள் வீட்டில் இருந்து டெய்லி நீங்கள் இந்த கிரவுண்டுக்கு வந்து விளையாட முடியாது. பட் அட்லீஸ்ட் மேக் யூஸ் ஆஃப் யுவர் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் கிளாஸ். ஏன்னா பல இடங்களில் இந்த அளவுக்கு வசதியெல்லாம் எதிர்பார்க்க முடியாது. பட் யூ ஆர் ஹேவிங் வெரி ஸ்பேஷியஸ் ப்ளே கிரவுண்ட். அதனால் அட்லீஸ்ட் இந்த ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் பீரியட்லையாவது நல்லா அந்த பீரியடை பயன்படுத்திக்கோங்க. நான் ஷேர் பண்ணோன்னா ஒன் திங் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ. நான் 6th to 9th வரைக்கும் பக்கத்துள்ள சாத்தூரில் உள்ள எட்வர்ட் ஸ்கூலில் தான் படித்தேன் நான். அப்போ ஈவினிங்கில் 1 hour எப்படி நான் கிரவுண்டுக்கு போயிடுவேன். 6th standard படிக்கும் போதெல்லாம் சின்ன டென்னிஸ் பால் தான், அதை வச்சு தான் எங்கள் குரூப் ஃபுட்பால் விளையாடும். 6th, 7th, அடுத்து 8th அதுக்கு போனப்பறம் தான் அந்த ஃபுட்பாலை வச்சு விளையாடுவோம். ஸோ அந்த 1 hour கண்டிப்பாக நான் கிரவுண்டுக்கு நான் போயிடுவேன். கிரவுண்டுக்கு போகாமல் இருந்த நாளே இல்லைன்னு தான் சொல்லலாம். தென் 10th and 11th பாளையங்கோட்டையில் படிக்கும்போது அங்கே வாலிபால் அந்த ஸ்கூல் வந்து ஸ்டேட் பிளேயர்ஸ்லாம் ஸ்டேட் வரைக்கும் போய் ஸ்டேட் பிளேயர்ஸ்லாம் இருக்கிற ஒரு ஸ்கூல் அது. பட் எனிஹோ நான் புதுசாக என்ட்ரானாலும் அதில் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டெய்லி அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 hour, அடுத்து பப்ளிக் எக்ஸாம் போகும்போது ஒரு ½ an hour நான் விளையாடாமல் இருந்ததே கிடையாது. ஸோ அதனால் நீங்களும் இப்படிப்பட்ட அவுட்டோர் கேம்ஸில் வந்து கொஞ்சம் இன்வால்வ் பண்ணுங்கள். அது நம்மளுடைய ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்துக்கும் ரொம்ப நல்லது. இப்போல்லாம் பார்த்தோன்னா நம்ம 60-70லேயே நடக்கிறதுக்கே கஷ்டப்படுற ஒரு கட்டத்தை நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். பட் நீங்கள் 7 daysல ஸ்கூல் டேஸ்லேயே உங்களுடைய ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா டெஃபினெட்லி இட் வில் ரிவார்ட் யூ. அது எஸ்பெஷலி வீட்டுக்குள்ளே இருந்து நம்ம இப்போ அந்த அளவுக்கு நமக்கு வசதி இல்லாட்டாலும் கிடைக்கிற இடத்துல வீட்டில் இருக்கிற கொஞ்சம் ஓப்பன் ஸ்பேஸில் ஏதாவது சின்ன பாலை வச்சா விளையாடுங்க. லீவு நாளில் நம்ம பார்க்குறேன், எங்கள் ஏரியாவில் பார்த்துருக்குறேன், பிள்ளைங்கள்லாம் விளையாடும்போது உண்மையில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். பரவாயில்ல, இப்போ பிள்ளைங்க நல்லா அவுட்டோர் கேம்ஸ்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு ஐ வில் பி வெரி ஹாப்பி. ஆனால் அவுட்டோர் கேம்ஸுக்கு யூ மஸ்ட் கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ். அது பின்னாடி உங்கள் லைஃப்பில் வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா உங்களுடைய ஹெல்த் வந்து தட்ஸ் ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட். என்ன நம்ம படித்து பெரிய அளவில் ஸ்கோர் பண்ணி இருந்தாலுமே ஹெல்த் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தென் வெல்த்தும்பாங்க. அதனால் ஹெல்த்துக்கு நல்ல இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க. தென் எக்ஸாம் நெருங்கிக்கிட்டு இருக்குது. ஸோ இந்த டயத்தில் எக்ஸாம் ஓரியன்டாக யூட் பி டூயிங் வெல், யூட் பி ப்ரிப்பேரிங் வெல். கஷ்டப்படுங்க. எல்ஏ ஹில் அப்படின்ட்டு ஒரு இங்கிலீஷ் ரைட்டர் அவர் சொல்கிறாரு, எல்லாருக்குமே இது பொருந்தது. பர்ஃபெக்ஷன் இருக்கணும் அப்படின்னா 99% வந்து ஹார்ட் ஒர்க், 1% தான் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃப்ரம் தேர். ஸோ 99% நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணோம்னா நிச்சயமாக வில் கெட் பர்ஃபெக்ஷன் வாட் எவர் மே பி த ஃபீல்டு. அது நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும். அதே நேரத்தில் எக்ஸாம் போகிற பிள்ளைங்க டயட்டை நல்லா எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா சில பிள்ளைங்க படிக்கிற நேரத்தில் சாப்பாட்டு கூட அதிகம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறது கிடையாது.
ஸோ எக்ஸாம் டயத்தில் நல்ல டயட் எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து ஐம் ஷுவர் இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் டைம் டேபிள் உங்களுக்கு வந்திருக்கும். அந்த டைம் டேபிளை உங்கள் வீட்டில் உள்ள மந்த்லி கேலண்டர் இருந்ததுன்னா அதில் இந்த டைம் டேபிளை அதில் எழுதிருங்க. ஏன்னா உங்கள் பேரண்ட்ஸுக்கும் அந்த டைம் டேபிள் தெரியணும். நம்ம பிள்ளை அடுத்து இன்றைக்கி இந்த எக்ஸாம், அடுத்த எக்ஸாம் அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கும் தெரிஞ்சால் தான் நல்லது. ஸோ அதனால் ஏன்னா லாங் கேப்பாக இப்போ நம்ம முன்னாடிலாம் அடுத்தடுத்த எக்ஸாம் இருக்கும், இப்போ அப்படி இல்லை, ஒரு லாங் கேப் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். அதனால் உங்களுக்கு நல்லது, உங்கள் வீட்டில் உள்ள அந்த மந்த்லி கேலண்டரில் அதை நோட் பண்ணி வச்சுருங்க. டைம் டேபிள் என்னென்ன இன்றைக்கி என்ன படித்தா இந்த டேட்டில் என்ன எக்ஸாம், அடுத்து என்ன டேட் அப்படி, எஸ்பெஷலி 10th and 12th அதை நோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அடுத்து எக்ஸாமில் அந்த டைமிங் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா 3 hours உங்களுக்கு இருக்குன்னா நம்ம எவ்வளவு தான் தெரிஞ்சிருந்தாலும் அந்த 3 hours-க்குள்ளே நல்லபடியாக we have to exhibit. அதனால் அந்த டைமை கீப் அப் பண்ணுறதுக்கு நல்லா பிளான் பண்ணிக்கோங்க. ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஸ்கூலில் நல்லா ப்ராக்டிஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இல்லாட்டி நம்ம ஏதாவது ஒரு கொஷினை ஐயோ நான் தெரிஞ்சதை விட்டேனே, எனக்கு டைம் இல்லாமல் போச்சே அப்படின்ட்டு நம்ம ஃபீல் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஆனால் இந்த டைமிங் முன்னாடியே நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கொஷினுக்கு 5 மார்க் தான்ப்பா, அதனால் இதுக்கு இவ்வளோ தான் டைம். இந்த கொஷினுக்கு 10 மார்க் இருக்குது, இதுக்கு இவ்வளோ டைம் அப்படின்ட்டு ஒரு நல்ல ஒரு கால்குலேட் பண்ணி ஒரு பிளான் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டைம் கீப் அப் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வெல், அடுத்து இல்லைன்னா ஸ்கூல் லெவல், அகாடமிக் லெவல் இருந்தாலும் யூ ஷுட் டெவலப் குட் சிவிக் சென்ஸ். அது ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு. ஏன்னா நம்ம சமுதாயத்தில் வாழ்கிற ஒரு பிரஜை, நம்ம ஒரு அங்கமாக இருக்கிறோம். ஏஜி கார்டினர் அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபேமஸ் எஸ்ஏயிஸ்ட் உண்டு. அவர் சொல்வார், மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹீரோயிசம் ஆர் ரேர் இன் அவர் லைஃப். நம்ம எல்லோருமே மகாத்மாக்களாக விரும்பினா முடியுமா? அது ஒருவேளை நமக்கு மனசு இருக்கலாம், நமக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்குமா? அதனால் அப்படிப்பட்ட மூமெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரேர் தான் நமக்கு. ஆனால் நமக்கு கிடைக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை பயன்படுத்திக்கிடுவோம். அவர் அந்த எஸ்ஏல சொல்லுவார், அட்லீஸ்ட் ஃபாலோ த ரூல்ஸ் ஆஃப் த ரோடு. ரூல்ஸ் ஆஃப் த ரோட்னாலே கீப் ஆல்வேஸ் லெஃப்ட். ஸோ இப்படிப்பட்ட சின்ன சின்ன விஷயங்களில் ஒரு அர்ப்பணிப்போடு நம்ம செயல்பட்டோம்னா சின்ன வயசுலேருந்தே அது வரணுது. நிச்சயமாக that will make you a good citizen of our country. ஏன்னா you are going to be the future pillars of our nation. அதனால் அதுக்கு நீங்கள் இப்போ இந்த ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்பில் இருந்தே அதுக்கு நீங்கள் ஒரு ப்ராக்டிஸ் எடுத்து ஒரு ஆயத்தமாக வந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக யூ கேன் ஷைன் இன் யுவர் லைஃப். அடுத்து பெற்றோர்கள் பிள்ளைங்களுக்கு யூ ஆர் டூயிங் யுவர் பெஸ்ட் ஃபார் கிவிங் பெஸ்ட் எஜுகேஷன். நான் பார்த்துருக்கேன், எங்கள் வீட்டு முன்னாடி பார்ப்பேன், ஸ்கூல் முடிஞ்சு பிள்ளைங்க வந்திருப்பாங்க, கொஞ்ச நேரத்தில் அம்மாமார் பெரிய பேக்கை போட்டு எக்ஸ்ட்ரா கோச்சிங்க்கு பிள்ளைங்களை கூப்பிட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ அதை பார்க்கும்போது என்னடா அதுக்கு, அந்த காலத்தில் நம்மலாம் டியூஷனே போனது கிடையாது, இப்போ சின்ன பிள்ளைங்களாக இருக்கும் அவங்கள. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பெற்றோர் எப்படியாவது நம்ம பிள்ளைங்க நல்லா படிக்கணும், வாழ்க்கையில் நல்லா முன்னேறணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் எல்லா பெற்றோருமே இருக்கிறாங்க. அவ்வளோ முடிஞ்சதை தே ஆர் டூயிங் த பெஸ்ட். எல்லா பெற்றோருமே அப்படி தான் இருக்கிறோம். அதனால் அதே நேரத்தில் எக்ஸாம் டைமில் we should be கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும். பிள்ளைங்களுக்கு ஏற்ற நல்ல டயட் கொடுங்க. கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் பிள்ளைங்களுக்கு கொஞ்சம் அலோவ் பண்ணணும். ஏன்னா இப்போ பார்த்தாலும் புஸ்தகம் கையுமா இருந்தாலும் அது அவனுக்கு ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும். அஃப்கோர்ஸ் எக்ஸாம் நாளைக்குன்னா இன்றைக்கி புஸ்தகம் கையுமா தான் இருக்கணும். அதுவும் ஆஃப்டர் 11 நோ கோ டு ஸ்லீப் சொல்லிடுங்க. மார்னிங் 7 மணி எழும்பட்டும், 5 கூட பரவாயில்ல. சில பிள்ளைங்கள்லாம் பார்த்தா சொல்கிறது கேட்டால் 1-1:30 வரைக்கும்லாம் படிக்கணுமா? நோ 11 மேக்ஸிமம். அதனால் பிள்ளைங்களுக்கு கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ணுங்கள். பிள்ளைங்களுடைய டேஸ்ட் என்னன்னு பார்த்து அவங்க எந்த ஃபீல்டில் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு அவங்க ஃப்யூச்சரில் கொஞ்சம் அவங்க ஓரியன்டாக இருக்கணும். ஸோ நம்ம
ஃபீல்டை விட நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டை விட நம்ம பிள்ளைங்க இந்த அளவுக்கு அவங்க எந்த ஃபீல்டில் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கிறாங்க அதை நம்ம கொஞ்சம் புரிஞ்சு பிள்ளைங்களை நம்ம அந்த லைனில் சேனல் பண்ணோம்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது. அடுத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லிடுறேன். எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போகும்போது, ஏன்னா நான் என்னுடைய அனுபவத்தை வச்சு சொல்கிறேன், நான் எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போகும்போது என்டர் த எக்ஸாம் ஹால் வித் அ ஸ்மைலிங் ஃபேஸ், அட்லீஸ்ட் அப்படி சிரிச்சுக்கிட்டே உள்ளே போங்க. என்ன சார் எக்ஸாமுக்குள்ளே போகும்போது எப்படி சிரிக்கிறது, கொஞ்சம் கஷ்டம்தான், கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி கொஞ்சம் அட்லீஸ்ட் ஒரு சின்ன சிரிப்பு உங்களுக்குள்ளேயே சிரிச்சுக்கோங்க. என்ட்ரானிங்கன்னா அந்த இருக்கிற அந்த டென்ஷன் நர்வஸ்னஸ்லாம் போகும். ஏன்னா ஸ்டில் ஐ ரிமெம்பர் த ஃபேஸ் ஆஃப் எ ஸ்டூடெண்ட். நான் வெள்ளூர் பக்கத்தில் வாலாஜப்பேட்டை அப்படிங்கிற ஒரு ஹையர் செகண்டரியில் அங்கே ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். அங்கே ஹையர் செகண்டரிலே 600 பேர், பெரிய கவர்மெண்ட் பெரிய இன்ஸ்டியூஷன், அந்த ஏரியாவிலே கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் பெரிய ஸ்கூல் அது. ஸ்டில் ஐ ரிமெம்பர் த ஃபேஸ் ஆஃப் எ ஸ்டூடெண்ட். உள்ளே என்ட்ராகும்போதே சிரிச்சுக்கிட்டே போன அந்த முகம் வந்து இன்னும் எனக்கு ஞாபகத்தில் இருக்குது. வெல், ஸோ நான் எங்களுடைய கிராண்ட் சில்ட்ரனுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறது, டேய் உள்ளே போகும்போது சிரிச்சுக்கிட்டே போ, உள்ளே கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும், நீங்கள் சொல்லிடுவீங்க அதை எப்படி சிரிச்சுக்கிட்டு போகிறது, கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு லேசாக ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்மைல் பண்ணிக்கிட்டு உள்ளே போனீங்கன்னா உனக்கு நல்லா இருக்கும்ப்பா, இந்த டென்ஷன்லாம் இருக்காது, அதனால் உள்ளே போகும்போது சிரிச்சுக்கிட்டு போப்பா, அமைதியாக அமைதி அப்படின்னா தான் உன்னை அமைதி கூல் பண்ணும் அப்படின்ட்டு நான் ஐ யூஸ் டு டெல் மை கிராண்ட் சில்ட்ரன். வெல், அடுத்து பேரண்ட்ஸுக்கு ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லிடுறேன். பிள்ளைங்க எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வந்துட்டாங்க. இன்றைக்கி வந்த உடனே, என்னப்பா பரீட்சை எப்படி எழுதியிருக்கிற, பையன் பதில் வரும், ரைட்டுப்பா நீ பரீட்சை முடிஞ்சிருச்சு, இட்ஸ் ஓவர், ரைட் அடுத்த பரீட்சையை பாரு அப்படின்ட்டு, அடுத்த பரீட்சைக்கு ரெடியாகு அப்படின்ட்டு அதை பற்றி தான் பேசணும் இல்லையே, அத்தனை மார்க் வருமா, அந்த கொஷினா இந்த கொஷினா எந்த இது போயிடாதீங்க. அதனால் அன்னைக்கு எக்ஸாம் பேப்பர் முடிஞ்சா ரைட் முடிஞ்சுது, இன்னும் அடுத்த பரீட்சைக்கு பி ப்ரிப்பேர்ட் அப்படின்னு அவனை தட்டி கொடுத்து அந்த பிள்ளைங்களை படிக்க வைங்க. அது மாதிரி பிள்ளைங்களும் ஒரு பேப்பர் முடிஞ்சிருச்சா அதை பற்றி நினைக்க வேண்டாம், அடுத்த பேப்பருக்கு பி ப்ரிப்பேர்டு. ஐயோ அந்த கொஷின் கொஞ்சம் அப்படி எழுதியிருக்காம போயிட்டு இப்படி எழுதியிருக்காம போயிடுச்சு அப்படின்ட்டு எந்த தாட்டும் உங்களுக்கு வரக்கூடாது. அதனால் எக்ஸாம் டயத்தில் கொஞ்சம் என்னுடைய அனுபவத்துலேருந்தே ஐ எம் ஷேரிங் தீஸ் திங்ஸ். கொஞ்சம் கவனமாக இருந்தீங்கன்னா யூ கேன் டூ வெல் இன் யுவர் லைஃப். ரைட், டு கன்க்ளூட், டைம் இஸ் more precious. Once again, I am very thankful to this management for giving me this golden opportunity. Thank you all. The words are so likely which made us to inspire you. You are truly an incredible person. Thank you for sharing unmemorable moments. You have proven that you are the great motivator of the young generation. The words which you uttered, reading newspaper is more essential. We from Chantra National School will surely work upon your thought of reading newspapers which is kept in our school library. Thank you, sir. Your thought for an interview will make us bold. Your ideas of sports are really significant in our school days. As health is wealth, where your knowledge of an hard-working thought provoke our school will accept all your words. The ideas of punctuality, determination, and body language which we enter into the exam hall, that we will be the young pillars of our nation. The tips which you have given for the parents are truly acceptable. Thank you, sir, for your valuable words and sharing your time. We, the students of CNRs, will surely work upon it. Thank you, sir. It's my great pleasure to invite our beloved Principal Madam to present the annual report and to highlight the achievements and milestones of our institution. Good evening, one and all. I take immense pleasure to present our 13th annual report of Chandra National School this evening.
A warm welcome to our esteemed chief guest, correspondent, secretary, parents, teachers, students, and well-wishers for this 13th annual day celebration. One child, one teacher, one pen, and one book can change the world. Quote by Malala Yousafzai, a Nobel laureate. As per the saying, a journey of a billion miles starts with a single step. Our institution has been providing quality education for 13 years since 2012. It is all possible due to the Almighty God, the guidance and support from the management and well-wishers. We provide incomparable and standard education for the needy people in a face-setting institution in Aruppukottai, Virudhunagar district. At the commencement, I am thrilled to present some noteworthy achievements of CNS. As Aristotle wisely proclaimed, we are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act but a habit. Our school stands as a testament the transformative power of leaders infused with vision, unwavering commitment, and disciplined efforts. Reflecting on the 12 years educational journey, we take pride in the joyous moment and remarkable milestones achieved. Our voyage has been marked by significant tuning points, each contributing to the overall success of our institution. We have witnessed tremendous progress in our pursuit of excellence, celebrating numerous outstanding accomplishments along the way. Without further ado, let's embark on a rewarding exploration of our academic achievements. There have been extraordinary endeavors that deserve recognition through our words and applause. Stay tuned for an insightful journey into the realm of academic excellence. Academics. Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. And knowledge makes you great. In the year 2024 commenced on a positive note with the realize of the result of our CBSE. Our school achieved first place in 10th and 12th board exam in Virudhunagar district. We are delighted to disseminate the performance of our students. In 10th grade, 40 students appeared for the CBSE board examinations, and among them 20 students got above 400. We are glad to announce that class 10th and 12th we got a 100% result. Excellence in academics is the hallmark of any good institution, and results of class 10th and 12th serve as a testament to the excellence instilled in our students, making us immensely proud. I extend my best wishes to them and all the best for their future endeavors. Educational competitions. Our students have brought immense glory to our school across various domains, showcasing their talents in numerous competitions. It's time to highlight these achievements one by one. We guided our students to participate in the Veetukkoru Vignani Science Expo. We lead them to take part in Prerana in Kendra Vidyalaya. Our students participated in speech, drawing, and storytelling competitions and got prizes. We lead our students to shine in the Science Olympiad Foundation competitions. Around 400 students participated in several of our students qualified for level 2. Additionally, they competed with 500 students in the BUS 11.0 event conducted by the Beehive Communication. Notably, our school secured the second prize in comics and jamming. In additional contests, they received Diamond B and Golden B. Their mentors were recognized as the best professional team. To further enhance the educational experience, we organized the Olympiad competition. This initiative aims at improving education and serving as a source to ensure better results.
Beyond academics, we prioritize instilling discipline and professionalism in our students within the around the campus. The report on academics adheres to the fact that every student in our school is well trained by our dedicated and witty teachers. Sports and games. To be great champion, you must believe you are the best. If you are not, keep on trying. Sports competitions instill the spirit of positive challenges and sportsmanship, preparing students for life ahead. Sports, games, and physical fitness hold a significant place in our curriculum. Our students actively participated in various sports competitions, earning medals, certificates, and trophies. Our students won several prizes, including second place in under 12 category, third place in under 17 girls category, and second place in under 17 boys category in MSSC zone level Silambam competition. Our students excelled in a tournament with under 19 boys category, single winner MSSC table tennis tournament. Our students won several prizes, including second place in under 14 boys and girls category, third place in under 17 boys category in MSSC zone 7 swimming competition, and also participated in Virudhunagar district 4th junior athletes meet, MSSC zone 7th skating tournament, kabaddi tournament, and got prizes. Our team secured third place in CBSE cluster 6th kabaddi tournament. The best players demonstrated immense spirit in MSSC sports and games. Furthermore, we consistently provide practice sessions for football, cricket, and kabaddi. Computer education. Our school is equipped with excellent infrastructural facilities in the field of information technology. There are some effective things under this category. Our school possesses computer lab for primary and secondary. Every classroom is well equipped with smart board, multimedia, LCD projector with internet facility, Wi-Fi connected. In this way, technology aided learning is being given most priority. Teaching is definitely marching along the high road as all our school has undergone excellent coaching in IT. Website. Keeping in the tune with a modern technology, we have computer-based learning. E-classroom for all the subjects. The school has sufficient number of software modules connected with internet and LAN. Technology is put into greater use for all the day-to-day academic, co-curricular and administration purpose. Useful information about the school regarding admission, achievements of students and staff, etc. are put up on our website, which is updated from time to time. Staff news. CNS aims at strengthening academics and administration. Therefore, it does not allow stagnation to check the development. Regarding the staff members and their attainments, we have something special to declare. The teachers of CNS have attended for a wide gamut of orientation programs for enriched their knowledge and by perform with greater efficiency to their respective fields. Moreover, they went for attending their educational session based on the subject they handled, which was organized by CBSE curriculum. Field trip and tour. Our little birds were taken to Kalinga Centenary Library, Gandhi Museum, and Eco Park Pandalkudi, where they gained insights beyond the syllabus. Students from grade 6 to 12th standard participated in the book fair held in Virudhunagar by the Government of Tamil Nadu on October 1, 2024. Additionally, students from 8 to 12th standard visited the Science Center in Tirunelveli, providing them with valuable experiential learning. This trip has broadened students' understanding across various departments, motivating them to delve into further learning. Extracurricular activities. Extracurricular activities are the heartbeat of our school, where passions meets purpose and students discover the extraordinary within the ordinary. Our school offers a variety of co-curricular activities aimed at developing the skills of our students.
Therefore, the management has incorporated the following platforms to enhance the participants and performance in these extracurricular activities. Every third Wednesday, we observe No Book Day to engage creative learning and exploration. On this day, students engaged with freehand exercises, fun games, and club activities to develop their fine motor skills, teamwork, problem solving, and critical thinking. We have dedicated trainers for Silambam, chess, music, carom, taekwondo, skating, yoga, and swimming. Every Wednesday, the last 2 periods are allocated for these classes. Additionally, we have specially scheduled spoken English class to help our students to speak fluently akin to native speakers. Celebration. We celebrate Hand Wash Day, Colors Day, Fruits Day, and Food Day for KG kids. Additionally, we also celebrate Kamaraj's birthday, Independence Day, Teachers Day, Onam, Ramzan, Children's Day, Navaratri, Deepavali, Christmas, New Year, Pongal, and more. These celebrations foster respect and open-mindedness for other cultures. To instill these qualities among students, we commemorate a diverse array of festivals within our school premises. Students' benefits. We waive off van fees for our youngest students to ensure their safety and convenience. We provide free lunch to all our students, ensuring nutritious meals to support their academic growth. We offer scholarship for our 11 students, recognizing their academic achievements and providing financial support. Conclusion. I take this opportunity today to express my heartfelt thanks to our school management for the trust in our handwork and self-reliance. This support has bolstered our efforts to make our school one of the best. The annual day program not only provides a platform for students to showcase their talents, but also offers exposure and experience in various performing arts, fostering the ability to perform to diverse mediums. This year's program is on effort to showcase the patriotism of India. In conclusion, I would like to express gratitude to everyone for their patience and invite you to enjoy the cultural program prepared by our children. In closing, I would like to leave you with these lines. Don't tell us the sky is the limit when there are footprints on the moon. Once again, I thank you all. Jai Hind. Thank you so much, madam, to present such a comprehensive and inspiring annual report. Your words have truly highlighted our accomplishment and milestones of our institution over the past year and motivated us to strive the greater heights in our future. Now it's time to hear the guiding force of our institution. That is our correspondent sir, Mr. MMPC Saravanan sir, the person who leads us with a vision and dedication to deliver the speech. Let us give a big round of applause for him. Good evening to all. இங்கு வந்திருக்கும் அனைத்து பெற்றோர்களுக்கும் முதலில் எங்களுடைய பள்ளியின் சார்பாக வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இன்றைக்கி நம்மளுடைய குழந்தைகளின் ஆனுவல் டே கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். உங்களுக்கு தெரியும், சந்திரா சுட்டி ஸ்கூல் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சந்திரா நேஷ்னல் ஸ்கூலோடைய ஆரம்பம். சந்திரா சுட்டி ஸ்கூலுங்கிறது நம்ம அருப்போட்டை டவுனில் இருக்குது. ப்ரீகேஜி, எல்கேஜி, யூகேஜி டவுனுக்குள்ளே இருக்குது வச்சுருக்கோம். ஸோ அந்த ஸ்கூல் தான் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ஸோ சந்திரா சுட்டி ஸ்கூலுக்கு இது 14வது ஆண்டு விழா. சந்திரா நேஷ்னல் ஸ்கூலுக்கு இது 13வது ஆண்டு விழா. இந்த ஆண்டு விழாவில் இந்த 2 பள்ளிகள் குழந்தைகளும் இதில் கலந்துக்கிறாங்க. ஸோ பெற்றோர்கள் ஒவ்வொரு குழந்தைகள் ப்ரோக்ராம் முடித்தோடனே கைதட்டி அவங்களுக்கு உற்சாகப்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். மேலும் இந்த பள்ளியுடன் வளர்ச்சி
நிறைய பெற்றோர்கள் குழந்தைகள் வந்து அங்கே ப்ரீகேஜிலேருந்து படித்து இன்றைக்கி நேஷ்னல் ஸ்கூலில் கிட்டத்தட்ட 11th 12th அந்த ஸ்டேஜில் அந்த குழந்தைகள் இருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு செட். ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு செட்டு தான் இந்த வருஷம் அடுத்த வருஷம் வந்து வெளியே போகிறாங்க. அது வந்து ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சிக்குரியது. ப்ரீகேஜிலேருந்து எங்கிட்ட படித்து 12th முடித்து வெளியே போகிறது வந்து ஒரு பெரிய கிஃப்ட் எங்களை பொறுத்தவரை. ஸோ பெற்றோர்களும் எங்கள் மேலே வச்சுருக்க நம்பிக்கை, உங்களுடைய குழந்தைகளின் எதிர்காலத்திற்கு நல்ல வளமாக வருவதற்கு எங்களால் ஆன அனைத்து முயற்சிகளையும் செய்வதோடு நாங்களும் எங்களுடைய பள்ளி ஆசிரியர்களும் அதற்கு உறுதுணையாக உங்கள் குழந்தைகளின் கனவுகளை அடைவதற்கு நாங்கள் உறுதுணையாக நிற்போம் என்று இத்தருணத்தில் கூறிக்கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன். நம்ம ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம பள்ளி வந்து ஒவ்வொரு பொது தேர்விலும் குழந்தைகள் வந்து நல்ல மதிப்பெண்கள் எடுத்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் மேலே வந்திருக்காங்க. முதல் 2 வருடங்கள் வந்து மதிப்பெண்கள் வந்து அபவ் 430 440 இந்த மாதிரி இருந்துச்சு. 400க்கு மேலே எடுத்திருக்க குழந்தைகளோட மதிப்பெண்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 பேர் 6 பேர் அந்த மாதிரி இருந்தாங்க. சென்ற வருடம் நம்மளுடைய டீச்சர்களின் பெருமுயற்சியால் சென்ற வருடம் நம்மளுடைய குழந்தைகள் தான் 10th 12th நம்மளுடைய விருதுநகர் மாவட்டத்தில் சிபிஎஸ்இ ஸ்கூலில் முதல் மதிப்பெண் பெற்றுள்ளது என்பதை இத்தருணத்தில் பெருமையுடன் சொல்லிக்கொள்கிறோம். ஏன்னா இது வந்து ஏன் அட்வர்டைஸ் பண்ணலை அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டோட நார்ம்ஸ் படி அட்வர்டைஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிற ஒரு கண்டிஷன் இருக்கிறனால பேப்பர் ஆடு வந்து மார்க் மட்டும் நாங்கள் கொடுத்துருந்தோம். அந்த குழந்தை என்ன மார்க் எடுத்திருக்கு 10th 12th என்ன மார்க் எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம கொடுத்துருந்தோம். அது போக அந்த 10th ஃபஸ்ட்டு மார்க் எடுத்த குழந்தைக்கு ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஹானர் பண்ணுறாங்க. அவங்களுக்கும் அந்த 100 சப்ஜெக்டில் வந்து 100 மார்க் எடுத்த குழந்தைக்கு கேஷ் அவார்டு கொடுக்குறாங்க. அதுமாதிரி அந்த 100 மார்க் எடுக்க வைத்த ஆசிரியருக்கும் இங்கு பெருமைப்படுத்தப்படுகிறது. நிறைய நிறைய இடங்களில் வந்து என்ன பேரண்ட் நினைக்கிறாங்கன்னா நாங்கள் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிட்டோம், ஸ்கூலில் படிக்க வச்சுருவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. பட் எங்களை பொறுத்தவரை அந்த கற்றல் அப்படிங்கிறது அந்த பள்ளியோட முடிவதில்லை. ஏற்கனவே நாங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த குழந்தையோட கற்றல் வந்து அந்த குழந்தையோட வீட்டிலேருந்து ஆரம்பிக்குது. வீட்டுக்கு வெளியே அந்த குழந்தைகள் நிறைய கற்றுக்கிறாங்க, பள்ளியில் கற்றுக்கிறாங்க, பள்ளிக்கு வெளியேயும் கற்றுக்கிறாங்க. ஸோ பள்ளிக்கூடத்தில் கற்றுக்கிற விஷயங்கள் போர்டில் இருக்கும், டீச்சர் சொல்லுவாங்க, ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும், சில இதை வந்து ப்ராக்டிக்கலாக செய்கிறோம். ஆனால் அதையும் மீறி கற்றல் வந்து கட்டாயம் களப்பணிகள் மூலமாக அந்த குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்படணுங்கிறதுல நமது சந்திரா நேஷ்னல் ஸ்கூல் மற்றும் சந்திரா சுட்டி ஸ்கூல் வந்து பள்ளி ஆரம்பித்ததிலிருந்து அதில் உறுதியாக இருக்கிறோம். எல்லா குழந்தையும் ப்ரீகேஜி படிக்கிற குழந்தைய கூட ஃபீல்டு ட்ரிப்புன்னு சொல்கிறோம், களப்பணி நாங்கள் சொல்கிறோம். நீங்கள் ஃபீல்டு ட்ரிப் நம்ம சொன்னால் தெரியும். அந்த ஃபீல்ட் ட்ரிப்புக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறோம். இப்போ ப்ரீகேஜி எல்கேஜி யூகேஜி அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்கிற அது டவுனுக்குள்ளே இருக்கிறனால அதை என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்கிற மலைகள், மலையரசன் கோவில்னு ஒன்று இருக்குது பக்கத்தில். ஸோ அதுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறோம். அந்த மலைகளை காமிக்கிறோம். அந்த மலைகள் எப்படி இருக்குது, அதில் இருக்க சிற்பங்கள் இருக்குது, அந்த மாதிரி போகிறோம். அல்லது எங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறோம் அப்படின்னா போன வருஷம் அது ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு இடங்கள் கூட்டிகிட்டு போகிறோம். ரயில்வே ஸ்டேஷன் கூட்டிகிட்டு போகிறோம். அங்கே வந்து ஸ்டேஷன் மாஸ்டர்ஸ் அவங்ககிட்ட பேசுகிறாங்க. ஸோ ட்ரெயின் எப்படி வருது, எப்படி போகுது, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வருடமும் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஃபீல்ட் ட்ரிப்பை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். இதே கொஞ்சம் பெரிய குழந்தைகள் 1ஆப்லேருந்து 5ஆப் வரை இருக்க குழந்தைகளை மதுரை காந்தி மியூசியம் கூட்டிகிட்டு போகிறோம். அங்கே இருக்க பார்க்கு எக்கோ பார்க் கூட்டிகிட்டு போகிறோம். அதே மாதிரி 6th இருக்கிற குழந்தைகள் வந்து இப்போ கடந்த 3 வருடங்களாக கீழடி கூட்டிகிட்டு போகிறோம். கீழடியில் வந்து என்ன நம்ம பார்க்க முடியும் அப்படின்னா பழைய வரலாறுகள். அவங்க வந்து இங்கே வந்து இவிஎஸில் படிக்கிற, சோசியல் சயின்ஸில் படிக்கிற அந்த பழைய நாகரிகங்கள் இதெல்லாம் அங்கே வந்து நேரடியாக கொண்டு போய் காமிக்கிறோம். சரி, அந்த இது பார்த்த குழந்தைகள்
போன வருஷம் பார்த்துட்டாங்க, இந்த வருஷம் 9th வந்துட்டாங்க. 9th 10th 11th 12th எங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறோம் அப்படின்னா திருநெல்வேலியில் மாவட்ட சயின்ஸ் பார்க். அங்கே வந்து ஒரு பெரிய கோளரங்கம் இருக்குது, நிறைய ஃபிசிக்ஸ் அந்த மாதிரி ஓரியன்டாக நிறைய ப்ராக்டிக்கலாக அவங்க வச்சுருக்காங்க அங்கே. ஸோ அதை வந்து கூட்டிகிட்டு போகிறோம். இப்படி எல்லா இடங்களும் நம்மளை பொறுத்தவரை கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு, அதுக்கு முந்தின வருஷம் கழுகுமலை கூட்டிகிட்டு போயிருந்தோம், குடவரை கோயில். இந்த வருஷம் வந்து மழை அதிகமாக இருக்குது, காற்று அதிகமாக இருக்குன்னு அந்த பக்கம் கூட்டிகிட்டு போகலாம் நம்ம. ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடங்களும் அந்த குழந்தைகளுக்கு எந்த இடங்கள் போய் பார்த்தா அந்த குழந்தைகள் வந்து படித்ததை ரீகால் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத கொண்டு போகிறோம். அந்த மாதிரி கொண்டு போகத்தில் இது வந்து ஒரு பெரிய பெரிய பொருள் செலவு ஸ்கூலுக்கு வரும். நம்ம வந்து ஸ்கூல்லேருந்து யார்கிட்டையும் எந்த விதமான தொகையும் நம்ம வாங்குறதில்ல. ஏன்னா இது எல்லாமே ஸ்கூல்லேருந்து நம்ம கூட்டிகிட்டு போகிறோம் அப்படின்னா பஸ்ஸில் கூட்டிகிட்டு போகிறோம். கிட்டத்தட்ட 5 பஸ்ஸு 6 பஸ் இந்த மாதிரி குழந்தைகள் ஸ்ட்ரென்த்து கூட்டிகிட்டு போகிறதுல சில இடங்களில் என்ட்ரி ஃபீ கிடையாது. சில இடங்களில் வந்து 10 ரூபா 15 ரூபா எல்லாமே ஸ்கூல் வந்து பேர் பண்ணுது. அதை அதுபோக இப்போ இந்த சயின்ஸ் பார்க் போனோம், கிட்டத்தட்ட ஒரு குழந்தைக்கு வந்து 45 55 ரூபா வந்து சார்ஜ் பண்ணாங்க. இங்கேருந்து திருநெல்வேலி கூட்டிகிட்டு போகிறோம், மதிய சாப்பாடு பள்ளியிலேருந்து தான் ப்ரொவைட் பண்ணோம். அதே மாதிரி அங்கே முடிச்சுட்டு திருப்பி கூட்டிகிட்டு வந்ததும் பள்ளியிலேருந்து கூட்டிகிட்டு வந்து இங்கே நம்மளுடைய ஸ்கூலில் வந்து அவங்களுக்கு ஈவினிங் வந்து ஒரு டீ கொடுத்து தான் டிஸ்போஸ் பண்ணோம். ஸோ இந்த பள்ளி வந்து படிப்பை மட்டும் சொல்லிக் கொடுக்கல உங்கள் குழந்தைகளுக்கு, எப்படி வந்து ஒவ்வொரு குழந்தையும் எங்களுடைய குழந்தை மாதிரி நாங்கள் பார்த்துக்கிறோங்கிறதையும் அந்த குழந்தைகளுக்கு சொல்லித்தரோம். ஒரு கேதரிங்கில் எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும், ஒரு கேதரிங்கில் எப்படி அவங்க லைன் ஃபார்ம் பண்ணி ஃபுட்டு ரிசீவ் பண்ணணுங்கிறத நாங்கள் அந்த குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறோம். அதை போக கல்வியோடு சேர்ந்து ஒழுக்கத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம். அந்த குழந்தை வந்து சரியாக படிக்கலைனாலும் பரவாயில்லை, ஆனால் கேம்பஸ்குள்ளே இருக்கிறதுல அந்த குழந்தை டிசிப்ளினாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத டீச்சரில் இருந்து எல்லாருமே நாங்கள் கட்டாயம் அதை சொல்லிக் கொடுக்குறோம். அந்த மாதிரி அதில் எதுவும் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால், வித்தியாசங்கள் தெரிஞ்சால் அந்த குழந்தையோட பெற்றோர்களை கூப்பிட்டு சொல்கிறோம், இந்த மாதிரி இருக்குது, இந்த மாதிரி பிஹேவியர் இருக்குது, இந்த மாதிரி பண்ண வேண்டாம், அதை அட்வைஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறோம். அதே மாதிரி நிறைய நம்ம முடிச்சு போன குழந்தைகள் வந்து ஒரு நல்ல கல்லூரிகளில் வந்து போய் சேர்ந்துருக்காங்க. எஸ்ஆர்எம் இப்போ போன வருஷம் முடித்த மாணவர்கள் வந்து எஸ்ஆர்எம் சென்னை, அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 6-7 மாணவர்கள் அங்கே போய் சேர்ந்துருக்காங்க. அதுமாதிரி இந்தியன் கணேசன் காலேஜ் திருச்சி, கிருஷ்ணா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் கோயம்புத்தூர், ராமகிருஷ்ணா திருச்சி, அமெரிக்கன் காலேஜ் மதுரை, சத்யபாமா காலேஜ் சென்னை, பிஎஸ்ஜி கோயம்புத்தூர், அது மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜ் தஞ்சாவூர், அவினாசி காலேஜ் அதில் கோயம்புத்தூரில் சேர்ந்துருக்காங்க, ரத்னம் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் காலேஜ் கோயம்புத்தூர், எஸ்என்எஸ் ராஜலக்ஷ்மி காலேஜ் கோயம்புத்தூர், இந்த மாதிரி அது மாதிரி பண்ணாரியம்மன், அதுக்கு போன வருஷத்துக்கு முந்தின வருஷம் முடித்தவங்க வந்து பண்ணாரியம்மன் காலேஜ்லேயும் பிஎஸ்ஜிலையும் சேர்ந்துருந்தாங்க. ஸோ நல்ல பிளேஸ்மெண்ட் வந்து நம்ம குழந்தைகளுக்கு இருக்குது. பெற்றோர்கள் செய்ய வேண்டியது, அவங்க 11th 12th படிக்கிறாங்கன்னா தயவு செஞ்சு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் நம்ம போய் சேரலான்னு சொல்லி யாரும் என்கரேஜ் பண்ணாதீங்க. அவ்வளோ ஃபெசிலிட்டி இருக்குது கவர்மெண்ட் கோட்டாவில், அவ்வளோ ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் அவனை, நீ நல்ல மார்க் எடு, நல்ல கட் ஆஃப் கொண்டு வா, கவர்மெண்ட்டோட கவுன்சிலிங்லேயே நீங்கள் போய் சேர முடியும். ஏன்னா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டான்னா அதுக்கு ஒரு இன்றைக்கி இருக்கிற லெவலில் மினிமம் 10 லட்ச ரூபா 15 லட்ச ரூபா நீங்கள் கொண்டு போய் கட்டுற மாதிரி இருக்கும். மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கும் கவர்மெண்ட் கோட்டாக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீஸில் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு 1.5 லட்ச ரூபா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். இப்போ இவங்க 2 லட்ச ரூபா கட்டுறாங்கன்னா அவங்க வந்து 4 லட்ச ரூபா கட்டுவாங்க. ஸோ 4 வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா அதே ஒரு பெரிய தொகையாக வந்து நிற்கும். தயவு செஞ்சு உங்களுடைய குழந்தைகளை கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் உள்ளே போகிற மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நல்லா படிக்க சொல்லுங்கள், கட் ஆஃப் நல்லா எடுக்க சொல்லுங்கள். அதே மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம ஸ்கூல் 2011 ஆரம்பித்ததுலேருந்து இன்றைக்கி வர 100% ஃபீஸ் வந்து த்ரூ பேங்க் தான் வாங்குகிறோம். யார்கிட்ட மற்ற இடங்கள் மாதிரி உங்கள்கிட்ட கேஷாக வாங்கி பாதி வந்து ரிசிப்டும் பாதி வந்து நான் ரிசிப்டும் நம்ம பண்ணுறதில்ல. உங்களுக்கு ஐடி சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் வந்து 3rd term கட்டின உடனே ஜான்வரியில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய அந்த வருஷம் ஐடி பேப்பருக்கு 100% நீங்கள் என்னென்ன ஃபீஸ்லாம் கட்டியிருக்கீங்களோ நம்ம ஸ்கூல் லெட்ரு பேடில்
ஐடி ரிலீஃபுக்கு டியூஷன் ஃபீ, பஸ் ஃபீ எல்லாமே டாபிக் போட்டு அடித்து கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துருவாங்க. நீங்கள் வந்து கட்டாயம் அதை ஐடியில் கிளைம் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி படிப்பில் மட்டும் கிடையாது, நம்ம ஸ்கூலை பொறுத்தவரை விளையாட்டுலையும் இப்போ மேம் சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே போன வருஷம் எம்எஸ்எம்இ அந்த விளையாட்டில் வந்து நிறையா அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க, ஃபுட்பால், கபடி எல்லாம். ஸோ குழந்தைகளை கொஞ்சம் கிரவுண்டு பக்கம் விளாட்றதுக்கும் அலோவ் பண்ணுங்கள். நம்ம பள்ளி வந்து அது மாதிரி நிறையா வந்து இது கூட ஆஃபர்ஸ் கொடுக்குறோம். சிபிலிங்ஸ் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த அண்ணன் தம்பி இல்லை அண்ணா தங்கை அந்த மாதிரி 2 பேர் படித்தாங்கன்னா 2வது படிக்கும் குழந்தைக்கு வந்து ஃபீஸில் வந்து டியூஷன் ஃபீயில் வந்து 20% கன்செஷன் கொடுக்குறோம். இராணுவ வீரர்கள் குழந்தைகளுக்கு அடிஷ்னலாக 5% கன்செஷன் கொடுக்குறோம். இப்போ நம்ம போன வருஷம் நம்ம குழந்தைகள் விளாண்டு அதில் அச்சீவ் பண்ண குழந்தைகளுக்கு அடுத்த கல்வி ஆண்டில் கட்டாயம் அவங்களுடைய கல்வி கட்டணத்தில் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் அச்சீவ்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பர்சன்டேஜ் இருக்கும். 5, 10, 15, 20ன்னு சொல்லி அதுலேயும் கன்செஷன் இருக்கும். இது வந்து போன வருஷம் நம்ம இதில் யார் அச்சீவ் பண்ணாதனால வாங்கலை, இந்த வருஷம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து அடுத்த கல்வி ஆண்டில் உங்களுடைய 2வது டேர்ம் ஃபீஸில் அந்த கன்செஷனை கழித்து கொடுப்பாங்க. அதுபோக சார் சொன்ன மாதிரி நியூஸ் பேப்பர் வந்து கட்டாயம் உங்கள் குழந்தைகளை படிக்க வைங்க. நியூஸ் பேப்பர் வந்து நான் வந்து ஏன்னா டெய்லி அவங்க என்னென்ன நியூஸ் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது இருந்தால் தான் அவங்க வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து கொஞ்சம் அடுத்த லெவல் போக முடியும். அதுமாதிரி சின்ன குழந்தைகளை கொஞ்சம் வீட்டில் லீவு நாளில் ஏதாவது பேராகிராஃப் எழுத வச்சு பழகுங்க. ஸோ ஸ்பீடு வந்து ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஸ்பீடு வந்து குழந்தைகளுக்கு வரும். நம்ம அதே மாதிரி நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், வாரத்தில் வெள்ளி சனி அந்த 2 நாளில் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த டயத்தில் மதியம் கட்டாயம் டீச்சர்களை வந்து பாருங்கள். உங்கள் குழந்தையோட கல்வி முன்னேற்றத்திற்கு மாதத்தில் ஒரு சனிக்கிழமை செகண்ட் சாட்டர்டே லீவு. ஸோ 4 வெள்ளிக்கிழமை இருக்கும். அந்த 4 வெள்ளிக்கிழமையில் அந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து 5th ஸ்டாண்டர்ட் வர ஃப்ரைடே கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கட்டாயம் மினிமம் 2 வெள்ளிக்கிழமையாவது நீங்கள் வந்து பாருங்கள். அப்போ தான் அந்த குழந்தையோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு டீச்சர்ஸ் வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்ல முடியும். இல்லை நீங்கள் டீச்சர்கிட்ட சொல்கிறத டீச்சர் ரிசீவ் பண்ணி கரெக்ஷன் கட்டாயம் பார்க்க முடியும். அதேமாதிரி டைரியில் நோட் பண்ணி அனுப்புகிறத கட்டாயம் டைரியை டெய்லி பார்த்து சைன் பண்ணுங்கள். அது வந்து முக்கியம். நிறையா பேர் வந்து டைரி மெசேஜ் என்ன வருது நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புங்கிறாங்க. வாட்ஸ்அப் வந்து அவசர மெசேஜ் மட்டும்தான் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்ப முடியும். ஏன்னா இது வந்து வாட்ஸ்அப் வந்து இப்போ எல்லாருமே வாட்ஸ்அப்னு போய் சார் அந்த வாட்ஸ்அப் வந்து ஏன் நம்பர் இல்லை, அது வந்து ஃபாதர் வச்சுருக்காங்க இல்லை மதர் வச்சுருக்காங்க, இங்கே வந்து குழந்தைய வந்து நாங்கள் தான் ஹேண்டில் பண்ணுறோம், ஸோ எங்களுக்கு அனுப்புங்க அப்படிங்கிறாங்க. அது பண்ண முடியாது. டைரியில் எதா இருந்தாலும் குழந்தையோட டைரியில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. கட்டாயம் டைரியை பாருங்கள். டைரியில் இருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி நீங்கள் கொஞ்சம் நடந்துக்குங்க. அதே மாதிரி நம்மளுடைய இந்த நம்ம குழந்தைகளுடைய முன்னேற்றம் இப்போ நாங்கள் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஒரு நல்ல டீச்சர் கொண்டு வர முடியும், நல்ல அட்மாஸ்பியர் கொடுக்க முடியும், ஒரு நல்ல கேம்பஸ் கொடுக்க முடியும், நல்ல பில்டிங் கொடுக்க முடியும். ஆனால் உங்களுடைய குழந்தைகளை நல்ல முறையில் அச்சீவ் பண்ண வச்சு அவனை வந்து ஒரு நல்ல மார்க் எடுத்து 12th நல்ல ஒரு சிட்டிசனாக மாற்றி வெளியே அனுப்புறது எல்லாம் நம்மளுடைய பள்ளி ஆசிரியர்கள். அவங்க வந்து ப்ரீகேஜியில் இருந்து 12th நடத்துகிற வரை இருக்க ஆசிரியர் அனைவருக்கும் இந்த முறை நம்ம பள்ளி அச்சீவ் பண்ணதுக்கு அவங்க தான் ஒரு முக்கிய காரணம். அதனால் அவங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் ஆசிரியர் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்து கொண்டு என்னுடைய உரையை முடிக்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you so much, sir, for your insightful words that shared with us so elegantly. We students of CNS will surely read the newspaper regularly. Once again, thank you, sir, for your words. Success is the sum of small efforts repeated day in and day out. I warmly begin awarding of proficiency to the achievers for the academic year 2023 to 2024 of our esteemed institution. I warmly welcome our respected chief guest, Mr. J.R. Isaac Suyutharaj, to honor our achievers.
M. Saran Prasad, Junior KG. T. Harini Rakshita, Senior KG, Active Hands. J. A. Kavin Indian, Senior KG, BCBs. J. Kavitahini, First Active Hands. Let's go with classic claps. Let's give a round of applause. A. Sabari Karupasamy, First BCBs. B. Kamalakannan, Second Active Hands. Come on everyone, flap your hands. T. Tamilini, Second BCBs. V. Adrit, Third Active Hands. Let's start with a slow clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A. Nandita, Third BCBs. SP Sivayalini, Fourth Active Hands. Let's start with a slow clap. Come on everyone. B. R. Pranav, Fourth BCBs. P. Akshita, Fifth Active Hands. V. Sivakarthikeyan, 5th BCBs. R. Rishika, 6th Active Hands. Come on everyone, let's make some noise. K. Shubhiksa, 6th BCBs. R. Ashwita Sri, 7th Active Hands. N. A. Akila, 7th BCBs. Where is your energy, guys? Flap your hands. A. Ashvika, 8th Active Hands. K. Mithun Kumar, 8th BCBs. J. Roshika, 9th Active Hands. R. Hrithik Nadesh, 9th BCBs. Master S. Viswa from grade 11. Come on everyone, flaps your hands. It's our privilege to encourage our children. Master A. S. Balaguru Santosh from grade 10. Miss S. Ovia. This prizeful moment of receiving proficiency by the sister of Miss Ovia on dais made S. Ovia to outshine everywhere. Master L. Babu Krishna of grade 10.
Master S. Mohammad Haris from grade 10. Let's start with a slow clap. Come on, everyone. Miss Mahavidya Ganeshan from grade 12 for commerce. K. Vasantavel Murugan, grade 12, CS. Wow, it was a remarkable moment. Here, it shows that hard work of student will uplift the parents. Please give a great applause to them. Clap your hands, stamp your feet. Let's give into the beat. It's my privilege to call the man of integrity, one who adds perseverance, one who subtracts laziness, one who multiplies unity, one who divides problems wisely. He is not only the mass of intelligence, he is a master of mathematical precision. It's my immense pleasure to call Master A.S. Balaguru Santosh to the dais. Are you ready? Let's make some noise. He was awarded for getting 100% of mark in mathematics. Clap your hands, stamp your feet. It's my great privilege to call Mrs. Krishna Veni, Department of Maths. Every achievement of her students becomes a feather in her cap, making her proud of their accomplishment. Let's do the wave. Clap your hands and pass it on. Your commitment to being present unlocks your full potential, paving the way for a bright future. I am glad to welcome our Honorable Chief Guest, Mr. R.J. Isaac Sugirtharaj Sir, to give away the momentum for the achievers. Now it's time to welcome our school's luminous stars who glows in our school with full attendance. Miss T. Harini Rakshita of Senior KG Activans. Miss A. Maheshni of 3rd BCBs. Let's do the wave. Clap your hands and pass it on. Come on, everyone, flap your hands. Master P. Naresh of 4th Activans. Miss S. Lakshya Prabha of 7th Activans. Miss P. Divya of 7th BCBs. Now I request all the teachers to come near to the dais. Master S. A. Haricharan of 7th BCBs. Master K. Midun Kumar of 8th BCBs. It's our privilege to encourage our children. Come on. Master R.P. Ramprasad of 9th Activans. Master S. Madan of 9th BCBs. Master P. Mukesh of 9th BCBs. Master S. Madan Shiva of 10th Activans. Come on, everyone, flap your hands. Master R. Raghav of 10th BCBs. This recognition of perfect attendance is not only for the students, it's also for the teachers. Miss Selva Sangeeta ma'am has got full attendance in this academic year. Now I request. Marks our success. Teachers are hard work for the success. I am heartily welcoming our passionate chairman, Mr. M.M.P. Chandrasekharan, for give away the moment of our teachers.
Mrs. K. Pandichelvi of Department of Tamil. Mrs. V. Maharani, Department of Tamil. Let's start with a slow clap. Come on, everyone. Mrs. K. Rajeshwari, Department of Hindi. Miss B. Purnima of Department of English. Mrs. K. Krishnaveni, Department of Maths. Mr. R. Murugan, Department of Maths. Come on, everyone. Let us give a great round of applause. Miss P. Karpagam, Department of Science. Mrs. B. Maladi of Department of Science. Mrs. N. Sivahama Sundari, Department of Social Science. Mrs. T. Rajeshwari, Department of Social Science. Mrs. S. Bhanupriya, Department of Computer Science. Miss M. Satishwari, Department of Computer Science. Come Mrs. on, S. everyone, Navamani, clap your Department hands. of Science. Thank you, teachers. It's our privilege to encourage our teachers. நல்வழி காட்டும் கலங்கரை விளக்கமாய் நம் வாழ்வின் விடியலாய் நம்மை உயர்த்தும் வெற்றிப்படியாய் இருப்பவர்கள் நமது ஆசிரியர்கள். A warm welcome to our esteemed panel of experienced teachers. Let me invite our chairman, Mr. M.M.P. Chandrasekharan sir, to honor the memento of our beloved teachers. Mrs. K. Pandichelvi, Mrs. N. Sivagama Sundareshwari, Mrs. J. Jacinta, Mrs. D. Balammal, Mrs. R. Punita, Mrs. K. Rajeshwari, Mrs. S. Navamani, Mrs. S. Shanti, Mrs. Lalita Rajkumar. Clap your hands, stamp your feet. Let's give in to the beat. Are you ready? Let's make some noise. Mrs. R. Lavanya, Mrs. G. Sudarshana, Mrs. T. Rajeshwari, Mrs. U. Jayalakshmi, Miss P. Karpagam, Mrs. A. Jayalakshmi, Mrs. M. Anandapriya. Let's start with a slow clap. Come on, everyone. Put your hands together, louder. Mrs. G. Sindhuja, Mrs. K. Krishnaveni, Mr. R. M. Murugan, Miss B. Purnima, Mr. K. Ramaraj, Mrs. S. Subulakshmi, Mrs. S. Tangamari, Mrs. S. Bhanupriya, Mr. V. Abhiraj, Mrs. V. Anita Rani. Let's do the wave. Clap your hands and pass it on. Mrs. P. Nitya, Audience, come on. Miss M. Satishwari, Mrs. V. Veerasandhya, Mrs. B. Malati, Mrs. V. Maharani, Mr. S. Balakrishnan, Miss K. Selvasangida, Mrs. G. Janani, Mrs. J. Menaka, Mrs. R. Dhanalakshmi, Mrs. J. Kalaiselvi, Mrs. P. Monisha, Mrs. B. Bismi Regina Banu, Mrs. S. Rabiatul Bashriya, Mrs. L. Vanadevi, Mrs. N. Vijayalakshmi, Mr. C. Let's Raja go with Manuel, classical claps. Mr. C. Raja Manuel Durai Singh, What a wonderful moment. Our teachers are getting recognition. Please put your hands together. Mrs. S. Sarojini, Miss K. Brindalakshmi, Mrs. P. K. Vijayarani, Mrs. Pandiprabha, Mrs. Sudha. Come on, everyone.
Let's show our gratitude. Thank you, sir. Thank you, teachers, for your wonderful contribution towards us. Mrs. T. Bhuvaneshwari, Mrs. Vishnupriya, Mrs. S. Uma Maheshwari, Let's do the wave. Clap your hands and pass it on. Mrs. M. Jayarani, Are you ready? Let's make some noise. Mrs. S. Chandrika. We take a moment to recognize the hard work, dedication, tireless efforts and commitment of our institution. Mrs. Saraswati, Mrs. Muthupandi, Mrs. P. Sumati, Mrs. M. Lakshmi, Mrs. J. Jayanti, Mrs. Meena, Mrs. Rajalakshmi, Mrs. Nagalakshmi, Mrs. Muthu Gurulakshmi, Mrs. Mariammal, Mrs. Rekha, Mrs. Selvi, Mrs. Panjavaranam, Mrs. Selvi, Mrs. Vimala Devi, Mrs. Ramalakshmi, Mrs. Chinna Munishwari, Mrs. Rani, Mrs. Pandiyammal, Mrs. Baby Kala, Mrs. Ranjidam. Come on everyone, flap your hands. Ready, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.